जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 3 यूनिट 3 सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम आसबार बहुत संभावना रही। नारीवाद बा बामावाद कहले कौन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म जो चिंताधारा नारी को पुरुष सहित समान अधिकार सुविधा सुजोग ओ पदमर्यादा प्रदान वार्ता बहन करिथाए नारीवाद बा बामावाद कहुए। मीन्स कौच जो चिंताधारा नारी को पुरुष सहित समान थिबो समान अधिकार समान थिबो सुविधा सुजोग प्रदान करा जिवो पुरुष को जतिकी सुविधा प्रदान कर जिवो नारी को भी सेतिकी सुविधा प्रदान कर जिवो पदमर्यादा प्रदान वार्ता बहन करिथाए ताहाकू ही नारीवाद बा बामावाद कहुए। नारीवाद एक पद्धति को दर्शाए जहाँ समग्र विश्व में नारीर शोषण और पुरुष ठारू न्यून उपर गुरुत्व देता है। नारीवाद एक पद्धति को दर्शाई थाए जहाँ समग्र विश्व वर्ल्ड रे नारीर शोषण नारी को शोषण कर जाता है एवं पुरुष ठारू न्यून बा छोट उपर ग्रहण कर जाता है। प्रश्न नंबर 2 नारीवाद उत्पत्ति संबंध में दर्शाओ। मेंशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म। फरासी दार्शनिक चार्ल्स फोरियर 1837 मसीह नारीवाद शब्द को प्रथम व्यवहार करते। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क आसो। फरासी दार्शनिक जी अच्छा चार्ल्स फोरियर 1837 मसीह नारीवाद शब्दटी को प्रथम व्यवहार करते। नारीवाद बीज प्रथमे क्रिस्टाइन डी फिसांक बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक अंकुरोदम होइथिला। नारीवाद बीज प्रथमे क्रिस्टाइन डी फिसांक बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक गोटे पुस्तक अच्छी तार ना है बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक अंकुरोदम होइथिला एवं विधिबद्ध भाव में नारीवाद उत्पत्ति मैरी ओल्डस्टोन क्राफ्ट पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन रे 1792 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होइथिला। मैरी ओल्डस्टोन क्राफ्ट पुस्तक ना हला विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ता 1792 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होइथिला। नेक्स्ट नारीवाद प्रथम स्रोत कहले कौन बुझ स्रोत कहले पिलाने पर्याय प्रथम पर्याय। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। 19 शताब्दी शेष भाग और 20 शताब्दी आद्य भाग रे इंग्लैंड 19 शताब्दी शेष पूरा लास्ट भाग रे और 20 शताब्दी आद्य बा आरंभ भाग रे इंग्लैंड और अमेरिका रे नारी मानकर जो आंदोलन आरंभ होइतिला इंग्लैंड और अमेरिका रे नारी मानकर जो आंदोलन आरंभ होइतिला ताहाकू नारीवाद प्रथम स्रोत कहा जाए प्रथम पर्याय कहा जाय थाए। एही स्रोत रे बा एही पर्याय रे विवाद पाई समान चुक्ति बुझामणा और नारी मानकू पैतृक संपत्ति रे अंशीदार उपर मत रखा जाइतिला। नारी मानकू पितृक संपत्ति जहाँ रही है अंशीदार बा भाग रे ऊपर मत रखा जाइतिला। प्रश्न नंबर 4 नारीवाद द्वितीय स्रोत कहले कौन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। 1960 रु 1980 मसीहा पर्यंत अवधि को नारीवाद द्वितीय स्रोत कहुए। 1 मार्क आसो। 1960 रु 1980 मसीहा पर्यंत अवधि को ही नारीवाद द्वितीय स्रोत बा पर्याय कहुए। यही स्रोत बा पर्याय रे नारी मानक यौन जीवन और उत्पादन स्वाधीनता उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला। यही स्रोत रे बा सेकेंड स्रोत रे नारी मानकर यौन जीवन और उत्पादन स्वाधीनता उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला। प्रश्न नंबर 5 नारीवाद तृतीय स्रोत कहले कौन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म।
ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ଉଗ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନାରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ 90 ଦଶକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 90 ଦଶକରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ତୃତୀୟ ସ୍ରୋତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନାରୀତ୍ୱ, ନାରୀର ଶରୀର, ଯୌନ ଜୀବନ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିନ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ନାରୀକୁ। ନାରୀର ଶରୀର, ଯୌନ ଜୀବନ ଆଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ୍? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଓ ତା ସହିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକବିଂଶ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାରୀବାଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଏହି ସ୍ରୋତ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀ ଶୋଷଣ, ଯୌନ ଶୋଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ, ସରକାରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୋଷଣରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀ ଶୋଷଣ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯୌନ ଶୋଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ନାରୀକୁ କମ୍ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ଭେଦଭାବରେ ସରକାରୀ ପରିବହନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୋଷଣରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାରୀମାନେ, ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ବା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆଦାମ୍ସ ଆବିଗେଲ କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ଆଡାମ୍ସ ଆବିଗେଲ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଡାମ୍ସ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ। ଆଦାମ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଗୋଟିଏ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏବଂ ନାରୀବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀବାଦୀ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥୋପକଥନରେ ସେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନରେ ସେ କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବେକ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟିନା କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ବେକ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟିନା? କ୍ଲେମେଣ୍ଟିନା ସେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଓ ନାରୀବାଦ ଥିଲେ। କ୍ଲେମେଣ୍ଟିନା ଜଣେ ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀବାଦ ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାରୀବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନାରୀବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ହେଉଛି ଯଥା 1907 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସୁଇଟେଡ୍ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଦ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍, ଆଣ୍ଡ 1915 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାରିଡ୍ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍କ। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ୍? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ନାରୀମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ନାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, କୌଶଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ନାରୀମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ,
ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉଦାରବାଦ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଯଥା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥାଏ। ଏହି ମତବାଦ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଏ। ଆଇନ କାନୁନ ଯାହା ଅଛି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଅଛି ସେସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ବା ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ ସୁବିଧା ବା ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ମହିଳା ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ଦର୍ଶାଅ। ମେନସନ୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ନାରୀ ସଂଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ନାରୀ ସଂଗଠନ ଆମେରିକା ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ସଂଶୋଧନ କରାହେବ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସମାନତା ପାଇବ, ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରସବ, ନାରୀ ବିରୋଧରେ ହିଂସା, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କିପରି ନାରୀମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନ ପାଇପାରିବେ, ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ଓ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ କିପରି ସମାନ ରହିପାରିବେ ଓ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 3। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।